مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے لیے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق راحیل شریف کو این او سی جاری کرنے کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے، جس کے بعد راحیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلامی ممالک کے اتحاد کی سربراہی کے لیے جنرل راحیل شریف کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ عفت حسن رضوی سے۔ عفت، کیا تفصیلات ہیں؟ این او سی جاری کر دیا گیا ہے راحیل شریف کو اور روانہ بھی ہو گئے وہ سعودی عرب؟ جی بالکل، سعودی عرب کے خصوصی طیارے میں جنرل راحیل شریف جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں ریاض کے لیے، جبکہ یہ جو مسلمان ممالک کا مشترکہ فوجی اتحاد ہے اس کی قیادت جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کریں گے۔ سعودی عرب کی درخواست پر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے اس کی قیادت قبول کی تھی اور جس کے بعد این او سی وزارت دفاع نے جاری کیا ہے۔ اس این او سی کی منظوری وزیر اعظم نے دی ہے، ساتھ ہی عسکری قیادت جو ملکی ہے اس کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تقریباً 40 سے زائد مسلمان ممالک کا جو فوجی اتحاد ہے اب اس کی سربراہی جنرل راحیل شریف کریں گے اور ساتھ ہی اس کا جو ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ عفت حسن رضوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ راحیل شریف کو این او سی حکومت نے جاری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز شجاع، بتائے گا جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی روانگی کے حوالے سے کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں؟ بالکل عائشہ، یہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ ایک چھوٹے چارٹر طیارے پر لاہور سے ریاض کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام تر سیکیورٹی جو تھی وہ پاک فوج کے جوانوں نے سنبھال رکھی تھی اور اس سے آؤٹر سائڈ پہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جو کہ پاک فوج کے ہی ایک ذیلی ادارہ ہے ان کی سیکیورٹی تھی۔ جنرل راحیل شریف ڈائریکٹ جو تھے رن وے پہ اپنی گاڑی پر تشریف لائے اور ان کو اس چارٹر طیارے میں بٹھا کر لاہور سے ریاض کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایئر بیس کے ارد گرد انتہائی سخت سیکیورٹی تھی اور کسی بھی غیر متعلقہ گاڑی اور شخص کو یا کسی اور ایجنسی، سول ایویشن اتھارٹی، ایف آئی اے یا کسی بھی ایئر لائن کے عملے کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی۔ راحیل شریف کی پرواز کے روانہ ہونے کے بعد پھر اس طرف ایئرپورٹ کی اس سائٹ پر معمول کی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہو سکیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کا چارٹر طیارہ لاہور سے ریاض کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بتائے گا ایاز شجاع، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے ہمراہ کیا دیگر لوگ بھی گئے ہیں؟ کیا پورا کوئی عملہ ہے جو ان کے ہمراہ گیا ہے؟ عائشہ، جو جنرل راحیل شریف ایئرپورٹ پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے عملے میں سے کوئی نہیں موجود تھا۔ جنرل راحیل شریف اپنی گاڑی سے اترے اور انہیں اعلیٰ فوجی حکام نے ریسیو کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کچھ دیر ان سے وہاں پر کچھ باتیں کی، اس کے بعد وہ اپنے طیارے میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ ان کے عملے کے ساتھ جانے کی ابھی تک کسی بھی ایجنسی، سول ایویشن اتھارٹی سمیت کسی نے بھی تصدیق نہیں کی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جنرل راحیل شریف نے مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی قبول کر لی ہے۔ اسی بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے اینکر پرسن آسما چودھری صاحبہ۔ آسما چودھری صاحبہ، آپ کیسے دیکھ رہی ہیں راحیل شریف صاحب کو؟ اب این او سی بھی جاری ہو گیا ہے، وہ روانہ بھی ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی تھوڑا اس معاملے کے اوپر ایران کی جانب سے ہم نے دیکھا تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، پھر کہا گیا کہ اس کے تحفظات ختم کر دی گئے۔ کیا آپ مزید دیکھ رہی ہیں آگے؟ دیکھیے، ظاہری بات ہے حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمان کے اندر ہی خواجہ آصف نے ابھی کچھ روز پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت نے کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ دیکھنا تو ہمیں یہ تھا کیونکہ کچھ کانٹروورشل بھی بنایا گیا جنرل راحیل شریف کو۔ پہلے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ این او سی جاری کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں دیا جا رہا، اور پھر آج اچانک این او سی کی جاری ہو جانا اور اس کی روانگی بھی ہو جانا۔ لگتا کچھ ایسے ہے کہ حکومت پاناما ایشو کو ذرا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح سے کچھ انہوں نے کیا، بیکاز پریشر تو تھا، ظاہری بات ہے۔ پاناما ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے یا پھر ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی حمایت بھی ہمارے ملک میں خاصی ضروری ہوتی ہے کسی بھی جماعت کے لیے، حکمران جماعت کے لیے بالخصوص، تو یہ بھی کیا ہو سکتا ہے مقصد؟ بالکل ظاہری بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کی میٹنگ رہی ہیں ہمیں، کیونکہ کچھ اعلیٰ حکام سے جب ہماری بات ہوئی تھی اس سلسلے میں تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جنرل راحیل شریف کی اپنی کچھ پرسنل کیپیسٹی میں وہاں پہ سعودی حکام سے میٹنگز ہوئی اور پھر پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو پہلے ہی یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ ان کو این او سی جاری کر دیا جائے گا اور اس سلسلے میں حکومت کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ پھر ساتھ میں ہم نے دیکھا ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے خاصا ریئیکشن بھی سامنے آیا، پھر ایرانی ایمبیسڈر کو جی ایس کیو بلایا گیا، وہاں ان کے تحفظات کو دور کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ جو اسلامی ممالک کا اتحاد بنے گا اس میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہوگی جس سے ایران کے جو ہے سرحدی معاملات جو ہیں ڈسٹرب ہوں گے یا ایران کے معاملات کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو 41 ممالک کا اتحاد بنایا کہ اس میں ہر مسلم ممالک کے جو ڈیفنس منسٹر ہوں گے ان کی ایک کاؤنسل بنے گی، تو ہر 41 ممالک کے جو
जो भी डिफेंस मिनिस्टर होंगे वो इस काउंसिल के रुकन होंगे, और उस काउंसिल का कोई भी रुकन किसी भी मामले को वीटो का इख्तियार हासिल होगा। बिलफर्ज अगर किसी अच्छा, आसमा चौधरी साहब अब हमारे साथ रहेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज नसरुल्लाह मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले के हवाले से बात करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, अब साबिक आर्मी चीफ को रवाना कर दिया गया है, ऑपोजिशन की कुछ जमातों की जानिब से भी तहफ्फुज़ात सामने आए थे, तो किस तरह आप देख रहे हैं कि रवानगी भी हो गई है, तो ऑपोजिशन क्या अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करेगी अब? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, और खास तौर पे जब ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है वो कह चुके थे, इस बात का ऐलान कर चुके थे कि जब भी उनको एनओसी जारी किया जाएगा, जब भी राहिल शरीफ साहब को जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनको भेजा जाएगा, उससे पहले पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा, और इस पे वो पूरा जो है पार्लियामेंट के अंदर आके उसकी सारी डिटेल कि ये इत्तेहाद क्या किरदार अदा करेगा, इस इत्तेहाद में पाकिस्तान का रोल क्या होगा और साबिक आर्मी चीफ का क्या किरदार होगा, इस हवाले से सब चीज़ों पे एतमाद में लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने सियासी जमातों को, खासतौर पे पार्लियामेंट को एतमाद में ना लेके एक गलत रवायत डाली है, क्योंकि अपोजिशन को अब ज़्यादा मौका मिलेगा कि इस बात पे और तनकीद करें, क्योंकि इससे पहले अपोजिशन इस बात का एतराज़ कर रही थी कि आर्मी चीफ क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है खित्ते के अंदर, जो पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, और खासतौर पर इस इत्तेहाद के नतीजे में पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है उस पर जो बाज़ ममालिक की तरफ जो एतराज़ात हैं, उस हवाले से बारहा कहा गया था कि पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाए और हुकूमत सियासी जमातों को एतमाद में ले, लेकिन हुकूमत ने सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का कोई दुरुस्त फैसला नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, अब इस सिचुएशन में जबकि ऑपोजिशन वैसे ही पैनामा के मामले पर हुकूमत के काफी अगेंस्ट है, अब जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की रवानगी क्या हुकूमत के खिलाफ मजीद जाएगी? ये मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इस पे जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज करेगी, और क्योंकि अपोजिशन पहले ही कह चुकी थी और हुकूमत ने वादा किया था, अगर हुकूमत ये इस किस्म की पॉलिटिक्स ना करती और ना कहती कि हुकूमत जो है वो तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेगी और उनके बाद ही ये फैसला किया जाएगा, तो पहले अपने हस्बे वादा पार्लियामेंट को इत्माद में लेना चाहिए था। ठीक, मलिक साहब साथ ही रहे, आसमा चौधरी साहबा आप भी हमारे साथ रहे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी कुछ बात करेंगे। लियाकत तूर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? एनओसी जारी कर दिया गया है, राहिल शरीफ साहब अब उसकी क़यादत भी करेंगे, लेकिन अभी तक उस फौजी इत्तेहाद का क्या दायराकार होगा, उस हवाले से ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वाकई तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो क्या साराइयाँ हैं और जो कुछ इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्सेज से, आप कह रहे हैं कि काबिल एतमाद जरियों से वसूल होती है, उसके मुताबिक तो ये एक कमांड असाइनमेंट नहीं है, ये एक एडवाइजरी असाइनमेंट है, और इसमें कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी आर्मी नहीं बन रही जो जमीन पर मौजूद होगी और जिसकी कोई कमांड होगी और जिसके कोई सब कमांडर्स होंगे। मेरे ख्याल में ये एक एडवाइजरी अपॉइंटमेंट है जो बगैर वर्दी के होगी, और उसमें जो सऊदी हुकूमत है उसकी एडवाइस के लिए उसके मशीर के तौर पे जा रहे हैं, और फिलहाल तो यही है हमें मालूम। आगे क्या होता है वो जब तमाम मैंडेट सामने आएगा तो पता लग जाएगा। बहरहाल ये अगर उन्होंने कहा था ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एतमाद में लेंगे और फिर ना लिया, तो वाकई अपोजिशन तनकीद करेगी, ये बात दुरुस्त है। ताहम ये एक बात ये भी है कि हुकूमत जो बनती है वो पार्लियामेंट में अक्सरियत होने की वजह से बनती है, और हुकूमत जब बन जाए तो फिर उसके पास इख्तियार होता है इस किस्म के फैसले करने का, और ये तकाजा कि हर मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए मामला लिया जाए, उससे डिले होती है, और ये कोई आईनी तौर पर इसकी कोई मुसल्लम हैसियत नहीं है इस तकाजे की। अच्छा, आप हमारे साथ रहेगा ब्रिगेडियर साहब। आसमा चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान ने जब अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया था तो हुकूमत ने ये वाज़ेह भी किया था कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ की रवानगी से ये चीज वाज़ेह हो गई है कि ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो एक शेप में आ रहा है। तो अब ईरान के तहफ्फुज़ात को पाकिस्तान मजीद किस तरह दूर करेगा, क्योंकि अब तो साबिक आर्मी चीफ भी रवाना हो चुके? देखिए, जाहिर बात है जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ईरानी सफीर को एतमाद में लिया गया है। इससे पहले एक कोई डेलीगेशन भी ईरान गया था, इस सिलसिले में ईरानी गवर्नमेंट को एतमाद में लिया गया था कि हुकूमत की जानिब से कोई या जो ये इत्तेहाद बन रहा है उनकी जानिब से कोई ऐसी कदगन ईरान के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। तो क्योंकि ईरान के तहफ्फुज़ात के बाद ही उनको बाकायदा से एनओसी जारी किया जाए। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा, ईरानी गवर्नमेंट के जो
तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब इन चीज़ों से आगाह किया गया है उसके बाद ही उनको NOC जारी किया गया है। अब देखना ये है कि ज़ाहिर बात है मुस्तक़बिल में ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है और उसकी जो कमान संभाल रहे हैं जनरल राहील, तो कोई ऐसा लाएअमल तो शायद ना बने जिससे कि इस्लामी ममालिक की बेसिकली एक यूनिटी के लिए ये इत्तेहाद जो है वो कायम किया गया है। जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें हर मुस्लिम ममालिक के डिफेंस मिनिस्टर्स होंगे और उनको वीटो पावर हासिल होगी। अगर बिलफर्ज किसी मामले पे ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कह देते हैं कि यहाँ खाना जंगी नहीं होगी या इस मुल्क से चढ़ाई नहीं की जाएगी तो वो काम नहीं होगा। ये बाकायदा एक एग्रीमेंट के तहत ये काम हो रहा है और देखते हैं कि ठीक। बहुत शुक्रिया आपका आसमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब आप सबको बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करते हैं। आसिफ जरदारी के 2 दोस्तों के अगवा के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन की गाड़ी का ताक़ुब और असलहा दिखाकर कत्ल की धमकियां दी गई हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कराची के थाने बोर्ड बेसिन में FIR दर्ज करा दी है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर इस वक्त मुलाहिजा आपको दिखा रहे हैं जहां आसिफ जरदारी के 2 दोस्तों के अगवा के बाद डॉक्टर आसिम हुसैन की गाड़ी का ताक़ुब किया गया है और उन्हें असलहा दिखाकर कत्ल करने की धमकियां दी गई हैं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल से 3 तलवार जाते हुए उनका ताक़ुब किया गया। डॉक्टर आसिम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कराची के थाना बोर्ड बेसिन में FIR भी दर्ज करा दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताएगा कब ये वाकया पेश आया और पुलिस की जानिब से अभी तक क्या इक़दाम किए गए? बिल्कुल, ये कल शाम ये वाकया पेश आया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो हॉस्पिटल से जो है अपने वकील से के लिए 3 तलवार क्लिफ्टन की तरफ जा रहे थे कि जैसे उनकी गाड़ी बोर्ड बेसन चौरंगी की तरफ बढ़ी है तो एक डबल कैबिन गाड़ी आई है जिसने उनकी गाड़ी का ताक़ुब किया, जिसके स्याह शीशे थे, अंदर वो देख ना सके कि जो है वो कौन लोग सवार हैं। जबकि उसके साथ ही जो है वो पीछे एक स्याह रंग की कार आई है जो कि गालिबन टोयोटा करोला थी, उसमें 4 अफराद सवार थे जो कि मुसल्लह थे। उनमें से दरमियान में बैठे हुए एक शख्स ने डॉक्टर आसिम की तरफ जो है वो पिस्तौल तान लिया जैसे कि वो मुझे गोली मार देगा। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है डॉक्टर आसिम हुसैन ने FIR में कि उस शख्स ने इस तरीके से जो पिस्तौल तान के जैसे वो मुझे गोली मार देगा। इसी दौरान जो मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दे और जबकि कुछ ही लम्हात में जो है वो पीछे से मेरा स्क्वाड भी आ गया, जिसके बाद वो जो मुसल्लह अफराद और दीगर जो 2 गाड़ियां थी वो पंजाब चौकी की तरफ फरार हो गई। FIR में इन्होंने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया है कि मुझे यकीन है कि ये लोग मेरी जान की दुश्मन है और मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने ये भी FIR में कहा है कि जो जिस मुल्जिम ने पिस्तौल मुझे था उस शख्स को मैंने उस वक्त देखा था गुलबर्ग थाने में जब मुझे गिरफ्तार करके लॉकअप किया गया था। जब मैं डॉक्टर आसिम हुसैन की गाड़ी का ताक़ुब किया गया है और असला दिखाकर उन्हें कत्ल की धमकियां दी गई हैं। बहुत शुक्रिया रजब अली, हमें अपडेट कर रहे थे। अहम खबर शामिल करते हैं। बाजोड़ एजेंसी की तहसील मामूद के गांव शीनकोट में बम धमाका हुआ है। इस धमाके में एक शख्स जान बहक जबकि एक के जख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुआजुल्लाह खान से। मुआज, बताएगा इस धमाके की क्या तफसीलात हैं अभी तक और जख्मी की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल बम धमाका था बाजोड़ एजेंसी तहसील मामूद के गांव शीनकोट में हुई है, जिसमें गुलमत और उनके 2 बेटे, एक का नाम मरवान है और दूसरे का नाम कामरान है। गुलमत भी जख्मी है जिसकी हालात तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि मरवान जान बहक हो चुका है। कामरान के भी हालात थोड़े बहुत तशवीशनाक बताए जा रहे हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ है जब ये 3 बंदे वापस नमाज जुमा के बाद में एक शख्स जान बहक जबकि एक के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया मुआजुल्लाह खान। और पैनामा हंगामे की बात करें जो कि थमा नहीं, इसी पर कौमी असेंबली में खूब हंगामा आराई हुई है। अपोजिशन के गो नवाज गो के नारे वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी, जबकि स्पीकर डाइस का घेराव किया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने इजलास मुलतवी कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान उठ खड़े हुए। वक्फा सवालात मुअख्खर करके पैनामा केस के फैसले पर बात करने का मुतालबा। 3 जजेस ने उनको अपोज नहीं किया, बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। JIT VIT जस्ट अ ड्रामा। डिप्टी स्पीकर के इनकार पर अपोजिशन अरकान फट पड़े, गो नवाज गो के नारे, एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी।
हुकूमती रुकन शेख आफ्ताब ने हुकूमत का खूब दिफा किया। कहने लगे भूल जाएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे। ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे देगा। नवाज शरीफ 20 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है जनाब स्पीकर। उससे पहले की बात ज्यादा बढ़ती, डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौमी असेंबली में हंगामा आरआई का पार्ट 2 सेनेट में भी देखा गया, जहां ऐवान वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से गूंजता रहा। शोर शराबा हद से बढ़ा तो चेयरमैन ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। जहां एक तरफ कौमी असेंबली में शोर शराबा हुआ, वहीं पर पार्ट 2 सेनेट में भी हंगामा आरआई देखने में आई और ऐवान वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबों के नारों से गूंजता रहा। पनामा फैसले के बाद भी रुक न सका हंगामा। ईवान बाला में भी वजीर आजम से मुस्तफी होने की गूंज। काली पट्टियां बांधे अपोजिशन अरकान इस्तीफे के मुतालबे पर एक हो गए। डेस्क में जाकर वजीर आजम इस्तीफा दो के नारे, चेयरमैन भी गो नवाज गो के नारे रुकवा न सके। इत्तेजाज ऐसे ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को एहल करार नहीं दिया। वो साबित करेंगे कि 3 जजेस ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। सईद गनी का कहना था कि JIT से अपनी मर्जी का फैसला लेने की कोशिश की जाएगी। मिठाइयाँ बांटने वालों ने पैगाम दिया है कि वो वजीर आजम से तंग है। मामला हद से बढ़ने लगा तो राजा जफरुल हक ने हुकूमती अरकान को अपोजिशन बेंचेस पर जाने से रोक दिया। नारेबाजी और शोर शराबे में इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो कप्तान ने वजीर आजम को टफ टाइम देने का फैसला किया है। कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत की तो 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं तमाम अपोजिशन नवाज शरीफ के इस्तीफे पर मुत्तफिक है। नवाज शरीफ के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं। हमने कभी सोलो फ्लाइट नहीं की, हमने सबको दावत दी है, हमने सबको कह के साथ चलो। यहाँ ऐलान कर रहा हूँ अगले जुमे को मैं जलसा कर रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। सब जब हिले वजीर आजम रंगे हाथों पकड़े गए। इन्हें घर जाना होगा। नून लीग किस मुंह से अवाम के पास जाएगी? कौमी असेंबली के हंगामा अंगेज इजलास के बाद कप्तान की हुकूमत पर चढ़ाई। 28 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। मैं आज ये अब यहाँ ऐलान कर रहा हूँ अगले जुमे को मैं जलसा कर रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में। मैं डिमांड करूंगा नवाज शरीफ से, मैं सारी कौम को कहता हूँ निकलो, डिमांड करो कि रिजाइन करो, इस्तीफा दो। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि आज तमाम अपोजिशन नवाज शरीफ के इस्तीफे पर मुत्तफिक है। नवाज शरीफ के मातहत JIT का कोई फायदा नहीं। ये तहरीक चलती रहेगी। अगर ये JIT नवाज शरीफ के नीचे बननी है इसकी कोई फायदा नहीं है। इमरान खान का कहना था कि कतरी खत अदालत ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के इल्जामात पर JIT बनाने का हुक्म दिया है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला पड़े बगैर मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी। उधर वजीर आजम के मुशीर आसिफ किरमानी का यह कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले तौहीन अदालत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिराजुल हक मौलाना मौदूदी की जमात के खोटे सिक्के हैं। आसिफ किरमानी के इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं स्टेटमेंट को? आसिफ किरमानी ये कहते हैं कि जो लोग इस वक्त वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं वो दरअसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। लेकिन अब मौलाना मौदूदी एक खुली किताब है, वो एक नजरिए का नाम है। उनकी पूरी जिंदगी एक सियासी जद्दोजहद की है। उन्होंने आमरीयतों का मुकाबला किया है और सिराजुल हक साहब उसी एक तहरीक का तसलसल है। मैं पार्टी तो हमारी है, सिक्के तो हमारे हैं। वो तो कायदे आज़म के जेब के खोटे सिक्के हैं जो सारे के सारे इकट्ठे होके आज मुस्लिम लीग नून बने हुए हैं। तो बहरहाल इस तरह की इस्तिलाहें इस्तेमाल करना सियासत के अंदर, आप दलील का जवाब दलील से दें, बयान का जवाब आप बयान से दें, लेकिन इस तरह की बात करना। बहुत शुक्रिया जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे।
ابھی رک کرتے ہیں سندھ اسمبلی کا، جہاں پیناما کیس کے عدالتی فیصلے پر گرما گرم بحث ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے استعفے کی قرارداد پیش کر دی۔ اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے عدلیہ سے متعلق ایوان میں بات کرنے کی مذمت کر دی۔ گلی میں شور ہے، نواز شریف چور۔ سندھ اسمبلی میں بھی پیناما کا ہنگامہ۔ یہ تو ورلڈ بگیسٹ اسکینڈل ہے۔ دوسروں نے کب کہا ہے کہ وہ امین ہے؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ وزیر اعظم کے استعفے کا شور، نثار کھوڑوں نے وزیر اعظم کے استعفے کے لیے قرارداد پیش کر دی۔ We de-notified from the public office. Therefore, the Prime Minister Nawaz Sharif must immediately resign from his office as he has lost the moral authority to lead this nation. ایوان میں گرما گرم بحث، منظور وسان کو مفاہمت پر پچھتاوا، شیلا رضا کو کرپشن پر غصہ۔ اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے ایوان میں عدلیہ سے متعلق بات کرنے کی مذمت کر دی۔ جو اصل جڑ ہے، جو اس ملک کو لوٹ کے کھا چکا ہے، جو اس ملک کو برباد کر چکا ہے، جو اس ملک کے 2 حصے کر چکا ہے، وہ ہے کرپشن۔ اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن اور ڈپٹی اسپیکر شیلا رضا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ آپ نے دیر سے کہا، میں پھر بھی اجازت دے رہی ہوں نا، میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا۔ نیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ خبروں میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کو اہم خبر دیں گے۔ قومی اسمبلی کے باہر بھی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں 2 ججز نے وزیر اعظم کو نااہل، جبکہ 3 نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کبھی نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ میں چاہوں گا اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر نان اسٹاپ تنقیدی وار جاری۔ قومی اسمبلی میں گرما گرمی کے بعد ایوان سے باہر بھی اپوزیشن لیڈر حکومت پر نشتر چلاتے رہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی بات نہیں سمجھتا، نہیں دیکھتا، یا طاقت کے بلبوتے پہ ان کے پاس طاقت ہے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو یہ ایک مجبوری ہے۔ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن نے کہا کہ نواز شریف کے موقف کو اکثریتی ججز نے مسترد کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر تو خود ان کے گھرانے کا فرد ہے، وہ کیا تحقیقات کرے گا؟ اسٹیٹ بینک کا گورنر تو ان کا گھر کا ایک فرد ہے، گھرانے کا فرد ہے۔ ایس سی سی پی کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا ہے، وہ نامزد کرے گا۔ گریڈ 19-20 کے افسران ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ شریف خاندان کے خلاف JIT بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے عمران خان، شیخ رشید اور سراج الحق کو مشورہ دیا کہ وہ اب سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل کریں تاکہ JIT کو جوڈیشل کمیشن میں تبدیل کیا جا سکے۔ جہاں اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، وہیں حکومتی بینچوں سے بھی جواب آ رہا ہے۔ کوئی ٹولہ یا شخص وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے واضح اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے عدلیہ کا احترام کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ سیاسی کھیل کے لیے کھلونے تلاش کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی ٹولہ وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتا، یہ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی للکار۔ اطلاعات کے وزیر کا کہنا ہے کہ JIT کو مسترد کرنا اپوزیشن کی بے وقوفی ہے۔ اب اگر اور مگر کو ختم ہونا چاہیے۔ سیاسی کھیل کے لیے کھلونے تلاش کرنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ جو دوربینیں لے کر سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ اور فاضل ججوں کے فیصلے سے چیزیں نکال رہے ہیں، اپنے سیاسی کھیل کے کھلونے تلاش کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عابد شیر علی کا متحدہ اپوزیشن پر وار۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کو مولوی صاحب کا خطاب دے ڈالا۔ کہا یہ JIT کو نہیں مانتے تو کیا ڈاکو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی بنا دیں۔ آج میں نے دیکھا یہاں پہ وہ ٹوپی والے بھی کھڑے ہیں، مولوی صاحب نے نقاب پڑھا دیا لیفٹ اور رائٹ پہ۔ اب بلاول صاحب کو اس میں فائدہ ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ جی ہم JIT کو نہیں مانتے، آپ نہ ماننے چلے، آپ کے کہنے پہ ہم JIT بنا لیتے ہیں، جس کے سربراہ ڈاکو آصف علی زرداری کو بنا دیں۔ دانیال عزیز نے مریم نواز کی خوب صفائیاں دی۔ کیا فیصلے میں کسی جج نے مریم نواز کا نام لکھا؟ ان کا نام تک آیا؟ کون سا پیناما پیپر؟
क्या ये बात हो रही है? क्या अदालती फैसला ना मानना तौहीन अदालत नहीं? तारक फजल चौधरी का वार, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने वाले अब फैसले का एहतराम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में वो कौन सा सियासतदान है जिसका एहतसाब हुआ है? पप्पू पास नहीं फेल हुआ है। शेख रशीद का पैनामा के फैसले पर दिलचस्प तबसरा, कहते हैं कौम तैयार हो जाए, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। 2 में फेल हो गया, 3 में कंपार्ट है, बच्चा कह रहा है मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया हूँ। ये पप्पू पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया। पप्पू पास नहीं फेल हुआ है। शेख रशीद की अपने मखसूस अंदाज में जुमलेबाजी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि पप्पू 2 मज़ामीन में फेल हुआ और 3 में सप्ली आई है। इसे पास कैसे कह सकते हैं? वजीर आजम के इस्तीफे के लिए अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। तमाम पार्टियां इस मसले में यकजा हैं और आज सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी इख्तिजाज होगा और हम इंशाअल्लाह ताला कल दादू में हैं, सारे मुल्क में इस तहरीक को चलाएंगे, गो नवाज गो की तहरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि नवाज शरीफ कुर्सी पर हैं तो इदारे कैसे तहकीकात कर सकेंगे? इस्तीफा देने में ही नवाज शरीफ की इज्जत है। कि ये बहुत बुरी बात है कि एक सिटिंग वजीर आजम के होते हुए मातहत लोग उससे इन्वेस्टिगेशन कर ले। इसलिए इंसाफ का, हक का, अदल का, अखलाक का तकाजा यही है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक वो इस कुर्सी को छोड़े। इनका कहना था कि पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजिल नहीं लेकिन कामयाबी है। 5 में से 2 जज साहिबान ने वजीर आजम को नाअहल कहा। JIT पर अपने वकला से बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट से पैनामा लीक्स का फैसला आने के बाद फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जश्न मना रहे हैं। जश्न में सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह, MPA शेख एजाज और मेयर और डिप्टी मेयर फैसलाबाद शरीक हैं। इस मौके पर कारकुनों ने खूब आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। इस वक्त खुशी का मुजाहिरा किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पैनामा लीक्स का फैसला आने के बाद फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जश्न मना रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा जवेरिया नजीर से। जवेरिया बताएगा क्या कहते हैं कारकुनान? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं। राना सनाउल्लाह सूबाई वजीर कानून भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि शेख एजाज MPA नवाज मलिक, उसके अलावा डिप्टी मेयर जो है वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। डोल की थाप पर बंगले डाले गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि साथ साथ जो है 2 बकरों का सदका भी यहाँ पर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने राना सनाउल्लाह समेत यहाँ पे शुक्राने के नवाफल अदा किए हैं और यहाँ पर दुआएं भी मांगी गई हैं। उन कारकुनान का बड़ी तादाद में यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो मुस्लिम लीग नून है वो न सिर्फ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फतहयाब हुई है बल्कि आइंदा सालों में भी 2018 के इंतखाबात में भी जो है मुस्लिम लीग नून ही जो है वो कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया जवेरिया नजीर, अपडेट कर रही थी फैसलाबाद से जहां इस वक्त जश्न का समा है। अहम खबर से आपको आगाह करें। पनामा केस का फैसला आने के बाद पीपल्स पार्टी ने सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज झंग में जलसा गरमाएंगे। फैसल सौले हयात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी होगा। पुरजोश जियालों की खुशियां उरूज पर हैं, जबकि झंग के रिवायती रक्स धरेज से भी कारकुनों का लहू गरमाया जा रहा है। शेर के शिकार के लिए पीपल्स पार्टी तैयार, पैट्रियाट को भी साथ मिला लिया। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी आज जंग में मैदान लगाएंगे। जलसागाह के लिए पंडाल तैयार, कारकुनों का जोश अरूज पर। जंग के रवायती रक्स धरेस के जरिए भी जियालों का लहू गरमाया जा रहा है। जलसे से आसिफ जरदारी और बिलावल खिताब करेंगे, जबकि साबिक वफाकी वजीर फैसल साले हयात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
تو اہم خبر دیں، بلوچستان کے مختلف علاقوں کے 450 فراریوں نے بلوچستان اسمبلی میں ہتھیار ڈال دیے ہیں اور تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض اس تقریب میں موجود ہیں۔ فراریوں میں اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ امن دشمنی سے توبہ کر لیے ان فراریوں نے۔ 450 کے قریب یہ فراری ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں کے، جنہوں نے اب بلوچستان اسمبلی کے اندر ہتھیار ڈالے ہیں، قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور امن دشمنی سے تائب ہوئے ہیں۔ اس خصوصی تقریب کے اندر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر صدرن کمان لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض بھی موجود ہیں۔ خود ان فراریوں میں بھی ان کے اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بلوچستان میں فراریوں کے نیٹ ورک کو کامیابی کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ 450 فراریوں نے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خبروں میں یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب آپ کو لے چلیں گے جھنگ، جہاں پر پیپلز پارٹی جلسے کا لہو گرمانے کے لیے موجود ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فیصل صالح حیات بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جھنگ میں آج پیپلز پارٹی جلسہ عام کا اجتماع کر رہی ہے، جس میں فیصل صالح حیات اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں ایک دفعہ پھر شمولیت کا اعلان کریں گے۔ آپ کو یہ تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، جس میں بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ جھنگ سے فیصل صالح حیات بھی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اہم جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس جلسے میں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل صالح حیات آج اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اب جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں کافی تیز کر دی گئی ہیں، جو کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی اپنی بھرپور تیاریوں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جھنگ میں بھی جلسہ منعقد کیا گیا ہے اور سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جھنگ سے فیصل صالح حیات نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان بھی کیا جائے گا ان کی جانب سے۔ اور اس جلسے کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی اپنی سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں اب مختلف شہروں میں جلسے منعقد کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں جھنگ میں بھی یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تازہ ترین مناظر جھنگ کے، جہاں پر اس وقت آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، فیصل صالح حیات موجود ہیں۔ دشمنی اختلافات کا خاتمہ ہوا ہے۔ 2002 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی چھوڑ کر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ میں شامل ہو گئے تھے فیصل صالح حیات، جس کے بعد کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اب ایک طویل گوشہ نشینی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں خاصے عرصے لا تعلق سے رہے اور اب پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آج فیصل صالح حیات اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج کا جلسہ پیپلز پارٹی آج جھنگ میں پنڈال سجا رہی ہے، جہاں پر کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے روایتی رقص دھریز بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، جہاں پر اس وقت جلسہ اپنے آغاز کی جانب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جھنگ کے اندر آج پیپلز پارٹی نے پنڈال سجایا ہے اور پنڈال میں پارٹی پرچموں، بینرز کی بہار ہے، جھیالے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، فیصل صالح حیات اسٹیج کے اوپر موجود ہیں، مقامی قیادت بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آج فیصل صالح حیات پیپلز پارٹی کے اندر شمولیت کا اعلان کریں گے۔ خاصے اختلافات رہے تھے ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ فیصل صالح حیات اپوزیشن رہنماؤں کے طور پر راجہ ریاض اور دیگر جو ان کے رہنما تھے ان کے خلاف عدالت میں بھی گئے تھے، رینٹل پاور کیس کے اندر ایک مدعی بھی تھے۔ تصور سے بنا نور محمد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔